салом, барномаи ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон аз Радиои Озодӣ аст. Ман Хиромон Бақозода. Имрӯз 18 феврали соли 2022 таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. Як сол баъд ҷазо сахттар шуд. Хуҷа Каримов, фармондеҳи пешини фронти халқӣ ки порсол ба 14 сол маҳкум шуд, бо қарори нав 21 соли зиндон гирифт. вазири тоҷик мегӯяд барои оғози сохтмони роҳи Хоҷа Аъло Ворух Тоҷикистон мунтазири иҷозаи ҷониби Қирғизистон аст. ҳам барои гузарондани корҳои аксбардорию топографӣ ва ҳам барои сохтмони худи роҳ омода ҳастем. вазири тандурустии Тоҷикистон бовар дорад ки имтиёзҳову кадрҳои нав метавонанд ниёзи соҳа ба кормандони тибро бароварда кунанд. дар ҳамин солҳои наздик яъне норасоии кадрӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ман фикр мекунам ки паси сар мегардад. додгоҳи олии Тоҷикистон бо як қарори камсобиқааш ахиран ҳукми фармондеҳи пешини фронти халқӣ Хуҷа Каримовро бозбинӣ карда, ҳукми ӯро аз 14 то 21 соли зиндон зиёд кард. бар асоси ҳукми порсолаи додгоҳ Каримов аз рӯи 20 мавриди куштор ба ҷавобгарӣ кашида шуд. наздиконаш ки дар бораи ҳукми додгоҳ расман хабар надоранд, баъди шунидани он гуфтанд ки бо чунин қарор розӣ нестанд. гардиши нав дар парвандаи яке аз қумандонҳои бераҳми ҷанги дохилии Тоҷикистонро ҳамкорам Алишер Зарифӣ аз шаҳри Душанбе шарҳ медиҳад. додгоҳи олии Тоҷикистон Хуҷа Каримов, маъруф ба номи Хуҷакамандир, фармондеҳи пешини фронти халқиро дар доираи парвандаҳои пешинаш ба 21 соли зиндон маҳкум кард. қаблан ӯро ба 14 соли зиндон маҳкум карда буданд. як манбаъ дар Додистони кулли Тоҷикистон ки нахост номаш бурда шавад, рӯзи 18 феврал ба Радиои Озодӣ гуфт, ҳукм 2 рӯз пеш эълон шуд ва он бо назардошти ҳукми пешинаш, яъне дар маҷмӯъ 21 сол хонда шуд. рӯзи 18 феврал Наргиси Абдураҳим, духтари Хуҷа Каримов, дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, онҳоро аз эълони ҳукми падараш хабардор накарданд ва розӣ нашуд дар рӯбарӯи дурбини Радиои Озодӣ суҳбат кунад. ӯ қаблан гуфта буд, аз иттиҳомот нисбати падараш розӣ нест ва фикр намекунад ӯ ҷиноят содир кардааст. парвандаи Каримов пас аз он додгоҳӣ шуд ки ба иттилои мақомот ба унвонии Додистони кул баъзе шикоятҳо нисбати маҳкумшуда ворид шуданд. назари вакили мудофиаи Хуҷа Каримов ҳанӯз дастрас нест, аммо ҳамсуҳбати мо дар Додистонӣ ки аз ҷузъиёти парвандаҳои ӯ огоҳ аст, гуфт дар мурофиа баъзе аз иттиҳомҳоро қабул накардааст. мақомоти интизомии кишвар соли гузашта гуфта буданд, Каримов бар асоси 5 моддаи кодекси ҷиноӣ, аз ҷумла оддамкушӣ ва гаравгонгирӣ муттаҳам аст. ин парвандаҳо дар бораи рӯйдодҳои давраи ҷанги дохилии Тоҷикистон аст. он замон Хуҷа Каримов фармонде ё ҷангсолори фронти халқӣ буд. баъзеи ҳуқуқшиносон ки ба ҳаводиси он солҳо шиносанд, дар баррасии парвандаҳо бархурди духела ё интихобиро мебинанд. нисбати баъзе аз шаҳрвандон новобаста аз иттиҳоди мухолифини тоҷик буданд ё худ аз фронти халқӣ қаблан парвандаҳо оғоз шуда буд ва бо дар назардошти татбиқи қонуни афв чанд маротиба онҳо бидуни парвандаҳои онҳо бидуни баррасӣ монд. вале ҳамзамон боиси таассуф аст ки усули дугона низ ба назар мерасад. Хуҷа Каримовро дар оғози моҳи феврали соли 2020 аз Дубай ба Душанбе оварданд. тафсилоти ин мавзӯъро метавонед аз вебсайти Радиои Озодӣ ozodi.org пайгирӣ кунед. барномаро пай мегирем. эътилофи созмонҳои ҷамъиятии зидди шиканҷа ва беҷазоӣ дар Тоҷикистон ки ба хотири ҳимоят аз ҳуқуқи боздоштшудаҳову зиндониҳо ташкил шудааст, дар изҳороти наваш аз беиттилоӣ дар бораи сарнавишти Амриддин Аловатшоев хабар додааст. ин созмон гуфтааст, ҳуқуқшиноси эътилоф ки адвокати боздоштшуда мебошад, дар ҳеҷ як боздоштгоҳе ӯро ёфта наметавонад. вале мақомот гуфтанд ки ин гапҳо асос надорад ва Аловатшоев ки бо назарҳои танқидиаш дар бораи ҳодисаҳои Бадахшон маъруф аст, дар боздоштгоҳи рақами 1 шаҳри Душанбе нигаҳдорӣ мешавад. чуну чароҳои ин мавзӯъро ҳоло бо ҳамкорам Зарангези Наврӯзшоҳ баррасӣ мекунем ки бо мо дар студия мебошад. Зарангез, бигӯед, эътилоф дар изҳороти наваш мушаххасан чӣ мегӯяд? бале Хиромон, эътилофи созмонҳои ҷамъиятии зидди шиканҷа бегоҳи 17 феврал бо нашри як изҳорот гуфтанд ки бо дархости оилаи Аловатшоев барои ҳимояи ӯ вакили дифоъ ҷудо карда шуд. ба навиштаи эътилоф адвокати онҳо барои муайян кардаи ҷойи
برای معین کردن جای نگهداری علوچویف با بازداشتگاه موقتی از جمله بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی و بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی دوشنبه مراجعت کرد. ولی هیچ یکی از این مؤسسه ها در آنجا نگهداری شدن امرالدین علوچویف را تصدیق نکردند. ائتلاف خبر داده است که این واقعیت را در یک شکایتش به نام دستگاه اجرایی پرزیدنت دادستانی کل و دیگر ساختارهای دخلدار ارسال کرده است. این سازمان خیرامان از دسترسی نداشتن زیر حمایه‌اش به ادوکات از زمان استرداد او از روسیه و حبسش در تاجیکستان خبر داده است. بینندگان رادیوی آزادی هم از خبرها آگاهند که علوچویف روز 11 ینور امسال در روسیه ناپدید شده. تنها روز 2 فوریه مقامات در تاجیکستان بازداشت او را تصدیق کردند. بله، ولی مقامات درباره دسترسی نداشتن ادوکات به علوچویف چی میگن زرانگیز؟ اینجا هم یک حالت زید و نقیض است خیرامان. بعد نشر اظهارات اعتراف امروز مقامات در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آن را رد کردند. از جمله یک سخنگوی وزارت به رادیوی آزادی گفت که علوچویف در سیزده بوده، خویشاوندانش با او دیداربینی میکنند. اما مسئولین ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه تاکید می‌کنند که تا دیروز 17 فوریه وکیل دفاع درباره در کجا بودن امرالدین علوچویف و اتهام رسمی علیه او معلومات ندارد. 2 فوریه شادی حفیظ‌زاده سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی به ژورنالیستان گفت امرالدین علوچویف برای گروگانگیری از آزادی محروم کردن و دیگر عملیات‌های جنایتی به حبس پیشکی گرفته شده است. مقامات اینچنین روز 11 فوریه در تلویزیون دولتی بدخشان نوار صحبت امرالدین علوچویف را نشر کردند. معلوم نیست که این نوار در کدام شرایط ثبت شده است، اما در آن علوچویف میگوید زیر شکنجه قرار ندارد و خودش اختیاری به وطن برگشت. جانبدارانش به این باور ندارند. تشکر زرانگیز نوروز شاه بود با جزئیات سرنوشت ناروشنی یک جوان معروف از ولایت مختار کوهستان بدخشان. علوچویف را پس از آن بازداشت کردند که در تظاهرات زادگان این ولایت در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو شرکت کرد. اعتراض در رابطه با حادثه های آخر ماه نوامبر برپا شده بود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان میگویند آماده هستند که در ساختمان راه خواجه علوورخ اشتراک کنند. این قطعه راه در مرز با قرقیزستان و در مکان زیست بسیار زیچی شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر است که در یک سال اخیر 2 بار شاهد نیزه‌های مسلحانه شده است. 2 کشور بهار پارسال بعد نیزه 3 روزه که با مرگ 10 نفر از هر دو طرف انجامید راضی شدند که تا انجام کارهای علامتگذاری مرز انتظار نشده راه را میسازند. اما حالا در قرقیزستان این نقشه ها دوباره بحث ایجاد کرده است. مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله موضوع را ادامه میدهند. 10 ماه پیش مقامات تاجیکستان و قرقیزستان برای ساختن راه خواجه علوورخ توافق کرده بودند. این سازش تا حال در روی کاغذ مانده است. وزیر نقلیات تاجیکستان حالا از آمادگی کشورش برای بنیادی راه مذکور خبر داد. بعد از اون که پروتکل امضا شدگی بود، پروتکل 39، معاون من در اونجا بودم، با همتاهای قرقیز خود صحبت کردند و بعدا با صاحب‌های که وابسته به همین پروتکل هست موافقت گذاشته شد و ما از جانب وزارت آماده هستیم که دلخواه وقت از جانب کمیسیه حکومتی اشاره که شد ما هم برای گذراندن کارهای عکسبرداری و توپوگرافی و هم برای ساختمان خود را آماده هستیم. یعنی اینجا مشکلات از جانب وزارت نمیبینیم. بر اساس توافق هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان که ماه می سال گذشته حاصل شد، 2 کشور راه خواجه علوورخ را یکجایه می‌سازند و تاجیکستان آن را نگاهبین می‌کند. ولی دیرتر مقامات قرقیز گفتند این راه را خودشان می‌سازند. بار دوم روز 29 ینور نمایندگان 2 کشور گفتند بعد 8 روز به عملی کردن این سازش شروع می‌کنند، ولی ساکنان محلی می‌گویند تا حال عملی نیست. یگانه راه به جماعت وارخ حالا از میان دهه اقصای می‌گذرد.
در بسیار مناقشه‌های مرزی ساکنان قرغزتبار دهه آقسای این راه را محکم می‌کنند و 40,000 ساکن جماعت واروخ عملاً از رفتن به دیگر قسمت‌های تاجیکستان محروم می‌شوند. اینچنین باشندگان واروخ بارها شکایت کردند که در وقت گذشتن از میان دهه آقسای طرف ماشین آنها سنگ‌اندازی می‌شود. برخی کارشناسان می‌گویند با ساختن راه نو این مشکل‌ها تا جای برطرف می‌شوند. یکم از اینجا قرغزی که در اینجا همون کمتر خواجگی زندگی دارند، اینها قرغزی تهجوی هستند که از اول با تاجیک‌ها مناسبت خوب داشتند و شهروندان تاجیکستان بودند. یکم مسئله. دوم مسئله در اینجا مردم زیاد زندگی نمی‌کنند و امکانی در اینجا قرغزی‌ها حدود خود را وسیع کردن ندارند در این راهی که داده است. این دوم مسئله و سوم همون راهی تاریخی که در زمانهای پیش به واروخ می‌برد همین راه است. یعنی ما همین راهی پیشینی واروخ رو برقرار می‌کنیم. مقامات قرغزستان از جمله رهبر کمیته امنیت ملی این کشور تصدیق می‌کنند که باید به واروخ راه داده شود، اما دقیق نیست که چرا مقامات این کشور در ساختن راه نو تأخیر دارند. برخی ها در تاجیکستان باور دارند که قرغزستان راه واروخ را همچون ابزار فشار نسبت تاجیکستان استفاده می‌برد. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. در تاجیکستان مسئله کمبود طبیبان همکنون از جانب مقامات هم اعتراف می شود. کارشناسان ساحه معاشهای کم و نامناسب با زحمت‌های کسبی طبیبان را سبب به کشورهای خارجی از جمله روسیه هجرت کردن متخصصان مینامند. ادامه موضوع از برات یوسفی. وزیر تندرستی تاجیکستان اعتراف کرد که با مهاجرت رفتن پزشکان پروبلمای اکتوالی است، ولی به قول او این مشکل تنها خاصی تاجیکستان نیست. در سالهای اخیر هزارها طبیب از تاجیکستان برای کار و زندگی به روسیه و کشورهای دیگر کوچیدند. خصوصا در دوره پاندمی طلبات خیلی زیاد بود. از همین خاطر یعنی نارسایی در همه دولت‌ها است. از این استفاده بوده بعضی از دولت‌های همسایه ما برنامه‌های مخصوص یعنی کارکار کردگی برای دعوت کردن، برای جلب کردن متخصصان برای فعالیت در همان دولت‌ها. یک سبب دیگری از تاجیکستان رفتن پزشکان به گفته وزیر تندرستی بلند برداشتن سطح کسبیت بوده است. عبدالله‌زاده از دولت خاص نام نبرد، ولی سالهای اخیر چندین پزشک تاجیک برای کار و زندگی اساساً به روسیه رفتند و این روند در جامعه کشور نگرانی‌های زیادی را به میان آورد. مهاجرت یک گروه از پزشکان به روسیه به واسطه برنامه پرسلین صورت می‌گیرد. تصمیم ما گرفتگی هستیم که برای از بین بردن نارسایی کادر با رئیسان شهر نویا همکاری میکنیم، اوید جلب کردن، اوید بهتر کردن شرایط کاری، اوید یعنی جدا نمودن با امکانیت ها جای استقامت یا زمین های ساختن خانه های یعنی خانه برای متخصصان فکر میکنم که در همین سالهای نزدیک یعنی نارسایی کادری در جمهوری تاجیکستان من فکر میکنم که پس سر میگردد. بعضی از طبیبان تاجیک میگویند در روسیه برای آنها معاشی به مراتب بلندتر از تاجیکستان پیشنهاد می شود و هم شهروندی روسیه را آسان به دست می آورند. ولی در جامعه تاجیکستان این نگرانی ها زیاد است که وقتی متخصصان می روند تبابت بیماران به دست پزشکان کم تجربه می افتد. به قول تحلیلگران طبیبان به جز معاش خرد دولتی درآمد خوبی از کارشان پیدا می کنند، اما آن غیر قانونی است و آنها را همیشه در حالت هراس قرار می دهد. با اطلاع وزیر تندرستی 140 پزشک سال گذشته از خارجه برگشته در بیمارخانه‌ها کارشان را دوام دادند. وزیر تندرستی میگوید از حساب دانشجویانی که رشته‌های پزشکی دانشگاه‌های طبی کشور را ختم می‌کنند مشکل کمبود پزشکان را حل خواهند کرد. جمال‌الدین عبدالله‌زاده نگفت که سال گذشته چقدر پزشکان از کشور رفتند، ولی با اطلاع منابع غیر رسمی شماره آنها طول سالهای اخیر اطراف 20,000 نفر تخمین زده می‌شود. بنا به خبر وزیر تندرستی در تاجیکستان فعلا 674 پزشک نمی رسد. به قول وزیر تندرستی همه این پزشکان به مهاجرت نرفته بلکه سال گذشته 109 نفر به نفقه برآمده و 54 نفر فوتیدند. و اخبار بیشتر از این در سامانه azadi.org و صحیفه های ما در شبکه های فیسبوک، ادنکلاسنیکی و تویتر.